चंडिका यानी चंडी देवी का नाम सुनते ही मन में मां दुर्गा की एक विकराल छवि बन जाती है। वास्तव में देवी शक्ति, सत्य और निष्ठावान लोगों के लिए जितनी करुणामय है, बुरे कृत्य करने वाले लोगों के लिए उतनी ही विकराल भी है। भारत के बहुत से हिस्सों में मां चंडिका या चंडी देवी की आराधना की जाती है। साधक और भक्त अपनी जटिल से जटिल समस्याओं के निवारण के लिए मां भगवती के चंडी रूप की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। देवी महात्म्य ऋग्वेद, मार्कंडेय पुराण में चंडी देवी का विस्तृत वर्णन मिलता है। देवी चंडी के विषय में एक प्रचलित कथा है। कहते हैं हजारों वर्ष पूर्व शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस हुआ करते थे। उन्होंने पुष्कर नामक स्थान पर 10,000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी देवता, मनुष्य, दानव शुंभ और निशुंभ को हरा नहीं पाएगा। ऐसा वरदान पाकर ये दोनों राक्षस बहुत ही अहंकारी और उत्पाती हो गए। इनके उत्पात से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए कि इनसे परेशान होकर देवताओं और मनुष्यों ने मां भगवती का आवाहन किया और शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से रक्षा करने की प्रार्थना की। एक बार शुंभ और निशुंभ की सेना के चंड और मुंड नाम के दो असुरों ने देवी कौशिकी को देखा और उनकी सुंदरता से अभिभूत हो गए। ऐसी अद्भुत सुंदरता का वर्णन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नाम के एक राक्षस को आदेश दिया कि वो देवी कौशिकी को शुंभ की सभा में लेकर आए, पर देवी कौशिकी ने उस राक्षस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद शुंभ ने अपने सेनापति राक्षस धूम्रलोचन के साथ 60,000 असुरों को देवी कौशिकी का अपहरण करने के लिए भेजा। पर देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और धूम्रलोचन और उसके 60,000 सैनिकों का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ ने अब भी अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने की बजाय देवी को अपने राज्य में जबरन लाने के लिए चंड मुंड को भेजा, लेकिन देवी पार्वती ने चंड और मुंड का भी संहार किया और इससे उनका नाम पड़ा चामुंडा। इसके बाद तो जैसे शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं है और उन्होंने एक बहुत ही भयानक रक्तबीज नाम के राक्षस को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्तबीज को ये वरदान मिला था कि जैसे ही उसका रक्त जमीन पर गिरेगा, उसके जैसा एक और असुर जन्म ले लेगा। इस कारण से उसका वध करना आसान नहीं था, पर देवी ने काली रूप लेकर रक्तबीज के रक्त की एक एक बूंद का पान कर लिया और रक्तबीज भी मारा गया। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षस बड़े अहंकारी थे। उन्होंने एक स्त्री को अशक्त और कमजोर समझकर स्वयं युद्ध में आने की बजाय अपने सेनापतियों को देवी से युद्ध करने के लिए भेज दिया, परंतु अपनी सेना और सेनापतियों की इतनी असहाय स्थिति को देखकर शुंभ और निशुंभ को देवी से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा और इस प्रकार देवी कौशिकी ने दोनों ही राक्षसों का वध कर संसार को उनकी असुरी प्रवृत्तियों से मुक्त कर दिया। जय जय
આજથી ઘણા વર્ષો પહેલાની આ વાત છે. એ વખતમાં સિંધ પ્રદેશમાં અમરકોટ શહેરથી નજીક ખારોડા નામનો એક નાનકડો એવો ચારણોનો નેહડો હતો. આ નેહડામાં ભગવતી હિંગળાજનો પરમ ભક્ત એવો બાપલ દેથા નામનો ચારણ રહેતો હતો. માતા હિંગળાજમાનું મંદિર પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં આવેલું છે અને માતાજી સાક્ષાત પરચા પૂરી રહી છે. પહેલાના સમયમાં ભક્તો પગપાળા માં હિંગળાજ માના દર્શન કરવા જતા અને આનું 4 ધામની યાત્રા કરવા જેટલું મહત્વ હતું. એટલે માતાજીના પરમ ઉપાસક એવા બાપલ દેતા ચારણ પણ દર વર્ષે ચાલતા માં હિંગળાજ માના દર્શને જતા. હવે કોઈ કારણસર એમના પત્ની અને બાળકનું અવસાન થાય છે એટલે બાપલ દેતા માં હિંગળાજને અરજ કરે છે કે મારો એકનો એક દીકરો અને પત્ની દુનિયા છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. હવે હું કોના માટે જીવું, હું શું કામ જીવું? આમ અરજ કરતા કરતા સમાધિમાં લાગી જાય છે. અડધી રાત થાય છે ત્યાં તો ભગવતી હિંગળાજ બાપલ દેતાના સપનામાં આવીને કહ્યું કે બાપલ દીકરા, તું અહીંથી રાજસ્થાનમાં જે ઉજડા ગામ છે ત્યાં જા. ત્યાં સિંધાઈ શાખાનો ભલા નામનો ચારણ રહે છે. એ ભલા ચારણને મળજે અને એની દીકરી સાથે તું લગ્ન કરજે. અને દીકરા બાપલ, હું તારી ભક્તિથી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ છું. હું તને નિર્વસ ના જવા દઉં. હું વચન આપું છું, એક નહીં પણ મારા 3 રૂપ લઈને જો હું તારા ઘરે જન્મું તો માનજે કે હું હિંગળાજ બોલી હતી. અને મારું પહેલું રૂપ જે જન્મશે એનું નામ બૂટ રાખજે. અને જો જન્મતા વેત કાનની બૂટ વિંધાયેલી હોય તો જ તું માનજે કે હું હિંગળાજ આવી છું. પછી તો માતાજી લીલા કરે છે. માતાજીને ક્યાંક બેસણા કરવા હશે અને એને પરચા પૂરીને એનો મહિમા વધારવો હશે. એટલે અહીંયા માતાજી ભલા ચારણના સપનામાં આવીને કહે છે કે હે ભલા ચારણ, સિંધમાંથી મારો દીકરો બાપલ આવે છે. એનું ભાવથી સ્વાગત કરજે અને તારી દીકરી સાથે પરણાવજે. જોજે એનું જરાય અપમાન ન થવા દેતો. પછી તો માતાજીના કહ્યા પ્રમાણે બાપલ દેતા સિંધમાંથી ચાલતા ચાલતા મારવાડના ઉજળા ગામ આવે છે. ત્યાં આવે અને ભલા ચારણ એનું ભાવથી સ્વાગત કરે છે. અને માં ભગવતીના કહ્યા પ્રમાણે ભલા ચારણ તેની દીકરી દેવલના લગ્ન બાપલ દેતા સાથે કરાવે છે. લગ્ન મંડપમાં મંગળ ફેરા ફરતી વખતે આઈ દેવલને ચોરીમાં એક ડોશીમાં દેખાય છે. ઘડીકમાં માં નાની દીકરીના રૂપમાં દેખાય છે. એટલે આઈ દેવલ સમજી જાય છે કે નક્કીમાં હિંગળાજ પોતે આવ્યા છે. એટલે ડોશીમાં વળતા થયા એ વખતે આઈ દેવલે ડોશીમાના સાડીનો છેડો પકડ્યો અને કહ્યું કે હે માં, હું તને ઓળખી ગઈ છું. નક્કી તમે હિંગળાજ માં છો. ત્યાં તો ડોશીમાં બોલ્યા, ખમ્મા બેટા, મારા દીકરા બાપલના હું લગ્ન જોવા આવી છું. માં ગદારે શું જોઈએ છે આશીર્વાદમાં? દેવલ બોલ્યા કે મારે બીજું કાંઈ નથી જોઈતું, પણ ખાલી ઉજળી સંતતિ દેજે માં. હિંગળાજ બોલ્યા કે હું વરદાન આપું છું કે તારા ખોળે હું પોતે અવતરીશ. આમ બાપલ દેતા સાથે લગ્ન કરીને ઉજળા ગામમાં જ વસવાટ કરે છે. સમય જતા તેમના ઘરે પહેલી દીકરી જન્મી અને માં હિંગળાજના કહ્યા પ્રમાણે દીકરીના કાનની બૂટ વિંધાયેલી હતી. એટલે બંને સમજી ગયા કે દીકરીના રૂપમાં હિંગળાજ પોતે આપણા ઘરે અવતર્યા છે. સમગ્ર ચારણોની નાત અને ગામ લોકો માતાજીના ઓવરણા લઈને સ્વાગત કરે છે. પછી તો સમય જતા બીજી 2 દીકરીઓનો જન્મ થાય છે. 3 દીકરીઓના નામ બૂટ, બલાડ અને બહુચરા રાખે છે. ધીરે ધીરે સમય પસાર થાય છે અને માતાજી આશરે 10 વર્ષના હશે એ વખતે ભયંકર દુકાળ પડે છે. એટલે બાપલ દેતા માલ ઢોરને બચાવવા માટે ઘરના બધા એને લઈને ગુજરાત તરફ નીકળી પડે છે.
મારવાડથી મહેસાણા થઈને હાલના બહુચરાજીની આજુબાજુનો જે ચુવાડ પ્રદેશ છે ત્યાં આવી પહોંચે છે. બાપલ દેથાને એમ થયું, આ કપડા દુકાળમાં ચુવાડ પ્રદેશ માલઢોર માટે અતિ શ્રેષ્ઠ પ્રદેશ છે, એટલે બધા ચુવાડ પ્રદેશમાં રોકાઈ જાય છે. બાપલ દેથા ચારણની સૌથી નાની દીકરી બહુચરાને આ પ્રદેશ ખૂબ જ ગમી જાય છે. પછી તો સમય જતા આજુબાજુના ગામના લોકોને ખબર પડી જાય છે કે રાજસ્થાનમાં મારવાડથી ચારણોનું જે કુટુંબ આવ્યું છે એમાં બાપલ દેથાની 3 દીકરીઓ સાક્ષાત જોગમાયા છે. આમ ઇતિહાસના પાના ઉલટાવીએ તો જાણવા મળે છે કે એ સમયમાં અહીંયા એક બહારવટીયો હતો જેની આખા ચુવાડ પંથકમાં ઘણી ધાક હતી. તે પણ બહારવટીયું છોડીને માતાજી બહુચરા સામે હથિયાર મૂકી દે છે. પછી ટૂંકમાં વાત કરું તો ત્યાં માતાજીનું ત્રિશૂળ નીકળે છે અને ત્યાં જ માતાજી બહુચરા બિરાજમાન થાય છે અને બાપલ દેથાને કહે છે કે હે પિતાજી, હું અહીંયા જ રહીશ, આ જ મારો પ્રદેશ છે, તમારી સાથે હું નહીં આવી શકું. આ માતાજી બહુચરાના બેસણા થાય છે અને ગામનું નામ બહુચરાજી નામ પડે છે. પછી ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે થોડા દિવસો રોકાયા પછી બાપલ દેથા ભગવતી બલાડ અને માં બુટ સાથે સૌરાષ્ટ્ર તરફ જવા નીકળે છે અને વિરમગામથી નીકળી વાંકાનેરના પાદરમાં પહોંચ્યા ત્યાં બાપલ દેથાનું અવસાન થાય છે અને તેમના વિરહમાં તેમની પત્ની આઈ દેવલે પણ ગામતરું કર્યું. બંને બહેનો અંતિમ વિધિ કરે છે. ભગવતી બલાડને વાંકાનેરનો પ્રદેશ અનુકૂળ આવે છે અને ત્યાં જ રોકાઈ જાય છે અને માતાજી બુટ માલ ઢોર અને કબીલાને લઈને સૌરાષ્ટ્ર તરફ જવા નીકળે છે અને ચાલતા ચાલતા હાલનું જે તળાજા ગામ છે ત્યાં પહોંચીને માતાજી માલ ઢોરને લઈને વસવાટ કરે છે. એ સમય તળાજા રાજા વીર એભલવાળાની રાજધાની કહેવાતું હતું. એવામાં એક દિવસ આઈ બુટ ભવાનીમાં ત્યાં ગાયો ચરાવવા નીકળે છે અને ચરાવતા ચરાવતા વીર એભલવાળો હરણનો શિકાર કરવા નીકળેલો એ જોઈ જાય છે. ત્યાં તો આઈ બુટ આ દ્રશ્ય જોઈને બોલ્યા, એ રાજા, ખબરદાર, આ અબોલા જીવનો શિકાર કરતા તને શરમ નથી આવતી? આમ ખબરદાર શબ્દ સાંભળ્યો તે વીર એભલવાળો ઓળખી ગયો કે આ કોઈ સામાન્ય ચારણની કે ગોવાળની દીકરી નથી અને વીર એભલવાળાએ આઈની ઓળખાણ પૂછી. આઈ બુટમાં એ ઓળખાણ આપી ત્યાં એભલવાળો બંદૂક ફેંકીને આઈના પગમાં પડ્યો અને કહ્યું, આજથી હું હરણનો શિકાર નહીં કરું અને કોઈને કરવા પણ નહીં દઉં. આમ માં આઈ બુટ ભવાની માએ તળાજાના પાદરમાં આ પહેલો પરચો આપ્યો. ત્યારે આઈ બુટ આશરે 12 વર્ષના હતા અને વીર એભલવાળાએ આઈ બુટ માને અને ચારણને રહેવા માટે એક બાપલકા નામનું ગામ બનાવડાવ્યું જે આજે પણ હયાત છે. થોડો સમય પસાર કર્યા પછી ભગવતી ચાલતા ચાલતા આજનો જે પાલ પ્રદેશ છે જેની એક બાજુ બગોદરા, એક બાજુ તોડકા અને એક બાજુ વટામણ અને એની વચ્ચે જે અરણેજ કરીને જે ગામ છે ત્યાં પહોંચ્યા અને ત્યાં જ રોકાણ કર્યું. પછી ચારેય બાજુ ભગવતી બુટ બલાડ અને બહુચરાના પરચાના ડંકા વાગવા લાગેલા. સમય જતા એક દિવસ ચુવાડ પંથકમાંથી માઠા સમાચાર મળ્યા કે આઈ બેચરા આ જગતમાં નથી રહ્યા. પછી તો આઈ બુટમાને પણ થયું કે આખું જગત જાણે છે કે અમે ત્રણેય ભગવતી જગદંબાના અવતાર છીએ, એટલે હવે ખોડિયામાં પ્રાણ ન રખાય, જીવતા ના પૂજાય. આમ આઈ બુટ ભવાની માએ અરણેજ ગામના પાદરમાં પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો. જતા જતા અરણેજના અને પાલ પંથકના માણસોને કહ્યું કે જ્યારે જ્યારે યાદ કરશો ત્યારે ભગવતી બુટ ભવાની તરીકે આ વિસ્તારમાં નહીં પરંતુ જગતના તમામ લોકોના રખોપા કરીશ, આ મારું વચન છે. ત્યાર પછી માં બુટ ભવાનીએ ઘણા પરચા પૂર્યા. સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. ભગવતી દરેક ભક્તો માટે વારંવાર આ પૃથ્વી ઉપર અવતરતા રહે છે. ફરીને ભગવતીએ નક્કી કર્યું કે મારા એવા પ્રિય ભક્ત પાસે મારે મારી કંઈક ઈચ્છા રજૂ કરવી છે.
એ ઈચ્છા રજૂ કરવા માટે એક ભક્ત જેનું નામ શ્રી સંજયભાઈ વાઘજીભાઈ ગરિયા, જેમની મૂળ અટક મકવાણા છે, તેમનું જન્મસ્થળ ધ્રાંગધ્રા, એમનો જન્મ 3/4/1986 તિથિ ઉત્તરા અષાઢ નોમના રોજ શ્રી વાઘજીભાઈ ખીમજીભાઈ ગરિયા તથા માતા શ્રી માયાબેન વાઘજીભાઈ ગરિયાના કુખે જન્મ લેનાર શ્રી સંજયભાઈ પાસે ફરીને મા ભગવતી પોતાની પ્રેરણા લઈને જાય છે. એ ધ્રાંગધ્રા નિવાસી શ્રી સંજયભાઈને મા ભગવતી બુટ ભવાની એક પ્રેરણા કરે છે કે હે બેટા, તું મારા મઢનું નિર્માણ કર. એવા સંજયભાઈ જે સદૈવ લોક કલ્યાણના કાર્યો કરતા રહે, એવા સંજયભાઈ મા ભગવતીની આજ્ઞા લઈ અને આજ્ઞાને હૃદયસ્થ કરી અને પછી એ વાઘજીભાઈ ખીમાભાઈ ગરિયાના સુપુત્ર શ્રી સંજયભાઈ નથી રાત જોઈ કે નથી દિવસ જોયો, બસ એક જ ધ્યેયથી મા ભગવતી બુટ ભવાની તથા મા ચામુંડા માના એ મંદિરનું નિર્માણ કરવા માટે લાગી ગયા. તેના ફળ સ્વરૂપે આજે જગદંબા મા ભગવતી બુટ ભવાની તથા મા ચામુંડા માના આશીર્વાદથી એ ભવ્ય મઠનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે. મા ભગવતીના એ ભવ્ય મઠના નિર્માણ બાદ 4 દિવસના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એટલે ચૈત્રવદ 5મ સોમવાર તારીખ 29/4/2024 ચૈત્રવદ 9 ગુરુવાર તારીખ 2/5/2024 સુધી આ 4 દિવસના મહોત્સવની અંદર આપ સૌ પધારેલ ભાવિક ભક્તોનું ગરિયા પરિવાર વતી હું ખૂબ ખૂબ સહૃદય સ્વાગત અભિવાદન કરું છું. ઓમ ઋષિર્વાચ સક્રાદયા સુરગણાન્યતે દિવીર્યે તસ્મિન્દુરાત્મનિ સુરારિબલે ચ દેવ્યા તમ તુષ્ટુવો પ્રણતિ નમ્રશિરૌદરાંસા વાગ્વિપ્રહર્ષપુલકોદ્ગમચારુદેહા દેવ્યાયયા તતમિદં જગદાત્મશાક્યા નિશેષદેવ ગણશક્તિ સમૂહમૂર્ત્યા તામંબિકામખિલ દેવ મહર્ષિ પૂજ્ય ભક્ત્યાનતાસ્મ વિદધાતુ શુભાનિશાના યસ્યા પ્રભાવમતુલં ભગવાન અનંતો બ્રહ્મારશ્ચ નહિ વક્તુમલં બલં ચ સા ચંડિકાખિલ જગત પરિપાલનાય નાસાય ચાશુભયસ્ય મતિં કરોતુ યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિનાં ભવનેશ્વલક્ષ્મી પાપાત્મનાં કૃતધિયાં હૃદયેષુ બુદ્ધિ શ્રદ્ધા સતાં કુલજન પ્રભવસ્ય લજ્જા તાં ત્વાં નતાસ્મ પરિપાલય દેવી વિશ્વં કિં વર્ણયામ તવ રૂપમચિન્ત્ય મેતત્ કિં ચાતિ વીર્યમસુરક્ષયકારી ભૂરી કિં ચાવેષુ ચરિતાનિ તવાદ્ભુતાનિ સર્વેષુ દેવ્યસુરદેવગણાધિકેષુ हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मौव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिप्रयाति सकलेषु मघेषु देवी स्वाशिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनेष्वजा च